દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો.
दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો. 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 Jai Shri Monica. જય સચ્ચિદાનંદ રજની દાદા. Hey, can you do three daily prayer, please? 3 मंत्र. Daily prayer. अच्छा ठीक है. जय सच्चिदानंद. हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे देह को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने. मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी. मैं बुरी सोबत से और कुसम से हमेशा दूर रहूंगी. और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना. प्राप्त मन वचन काय का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है. मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल, सिंसियर, प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे ही उत्कृष्ट व्यक्तित्व की मानवी बन पाऊं. हे दादा भगवान, मैं आगे अपनी माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ. मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी.
कृपया इस संबंध में मुझे अनंत तांत्रिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्टडी प्रेयर मोनिक। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधाएं अंतराय आते हैं, जो भी ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं, उन सभी को तोड़ने का मैं दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी आप मुझे परम शक्ति दें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दिव्याबेन 3 मंत्र। नमो वितरागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्रायानम, नमो वज्रायानम, नमो लोए सर्वसाहुनम, नमो लोई सवसाहुनम, ऐसो पंचनमुखारो, एसो पंचनमुक्कारो, सर्वपावपनासनो, सर्वपावपनासनो, मंगलानं च सर्वेशं, मंगलानं च सर्वेषे, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। दिव्याबेन हे दादा भगवान। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, भगवान हम हैं आपके बच्चे, हम हैं आपके बच्चे, दिल के ही सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी है कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। के सेपरेशन प्रेयर दिव्याबेन। हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે જુદા છો, દિવ્ય જુદી છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે રિયલ છો, દિવ્ય રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન, તમે પરમાનન્ટ છો, દિવ્ય ટેમ્પરરી છે. ઓકે, વેરી ગુડ. આજનો શું હતું હોમવર્ક? ભગવતીની એડજસ્ટ એવરીવેર. નો, એ તો ગઈકાલનો હતો, સોમવારનો. આજે મંગળવાર. તમે શું કર્યું છે? એડજસ્ટ એવરીવેર કર્યું છે? ના, તો ભગવતીની ભૂલ. આજે તો બન્યું છે, ન્યાય છે. ચાલો બોલો તમે ભોગવતીની ભૂલ. ભગવતીની ભૂલ એટલે જો દિવ્યાબેન સ્કેટિંગ કરતા હોય અને પડી જાય અને એમને વાગે તો પછી એમને ગુસ્સે નહીં થવાનું, એમને નિરાશ બી નહીં થવાનું અને ફરી ધ્યાન રાખવાનું કે વાગે નહીં. અને પછી ઘરે જવાનું અને પછી મમ્મમ ખાવાનું. ઓકે, વેરી ગુડ. અને બીજું એ છે કે જો પપ્પા એ છે ને પાણીપુરી બનાવી હોય પૂર્ણિમાબાઈ, પપ્પાએ બહુ ખાધી, પછી તમીમાં દુખે, પછી આરામ કરો ભલે, પછી ફરી બને પાણીપુરી, ઓછી ખાઓ અને પછી હેપી હેપી થવાનું. અને પછી એવું કે છે ને મને આપણને વાગ્યું હોય તો પછી સમજી લેવાનું કે આપણો ભોગવતો આવ્યો એટલે પછી છે ને
આપણને સમજીને ઓછો ભૂગવટો કરીને આગળ વધવાનું. Oh, very good. Monica, you have done anything? नहीं दादा, मैंने होमवर्क नहीं किया आज. Or you are just enjoying life? नहीं, मम्मी की हेल्प करनी पड़ती है. अच्छा, खाना बनाना होता है इसलिए. Oh, very good, very good. अभी सीखो. हाँ, वही चल रहा है. Okay, very good. Okay, दीपक दादा. Very good, Divyaben. You're doing great. બહુ સરસ. આપણને કંઈ પણ हिंदी મોનિકાબેન છે એટલે हमें कुछ भी भुगतान आता है तो दुख आता है तो उसका कारण कहीं न कहीं हमारा होता ही है, लेकिन हमें संयोग को देखकर कई बार ऐसा लगता है कि मेरी कहाँ गलती है, लेकिन आपकी गलती के बगैर आपको कभी दुख आ नहीं सकता. कई बार और ज्यादा करके हमारी गलती दिखाई नहीं देती, यानी गलती स्पष्ट नहीं होती. उसका मतलब क्या है कि गलती है लेकिन वो पर्दे के पीछे है, बिहाइंड कर्टन्स, तो उसके कारण बाहर नहीं दिखाई देती है, लेकिन हमें भुगतान से गुजरना पड़ता जरूर से है. तो वही बताता है कि कहीं न कहीं हमारी गलती है, इसीलिए ये इसका जो भुगतते हैं उनकी गलती है. तो उसके पीछे का रहस्य यह है वैज्ञानिक संयोगिक पुरावा, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस. विजिबल एविडेंस नहीं है, दिखाई दे ऐसा पुरावा नहीं है, दिखाई दे ऐसा संयोग नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अगर कोई भुगतान आता है तो ना दिखाई दे ऐसा कोई संयोग अवश्य होता है जिसके कारण हमें भुगतना पड़ता है. और दादा भगवान ने अपने ज्ञान में आर पार देख कर यह सुनिश्चित किया, यानी पक्का किया कि कहीं पर किसी को भी भुगतना पड़ता है तो वहां उनकी गलती होती ही है, क्योंकि जैसे वो न्यूटन का तीसरा नियम है, जो जाता है वही आता है. What goes around comes around. Every action and reaction are equal and opposite. ऐसा बताया है. तो जब रिएक्शन आता है तो उसके मुताबिक, उसके अनुसार ऐसा कोई एक्शन हुआ ही होता है, लेकिन हमें उसका ज्ञान नहीं है और इसके कारण हमें लगता है ऐसे कैसे हुआ. और जो विजिबल एविडेंस है, दिखाई देते हैं, ऐसा पुरावा है, उनको ही हम आरोप देते हैं, जिम्मेदार ठहराते हैं. लेकिन हकीकत में अगर किसी और की गलती है तो आपको भुगतना क्यों पड़ा, और अगर आपको भुगतना पड़ा तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है ही. इसीलिए दादा भगवान ने ये जवाब दे दिया. अभी वो जवाब हमें दिखाई नहीं देता है, उसके कारण दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इस तरह से अगर हम दादा के वचन को हृदय में रखे, समझ में रखे और अपनी जीवन परिस्थितियों में दिखाई नहीं देता है कहीं पर अपनी गलती, लेकिन मेरी गलती के बगैर मुझे भुगतान नहीं आ सकता, इसीलिए मुझे भुगतान आया तो मेरी ही गलती है, ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए. और जो दिखाई देते हैं उनके ऊपर आरोप डालना ठीक नहीं है. अगर ये हमने समझ लिया, क्योंकि जो गलत है उसके पर अगर हमने आरोप डाला तो उसका भी परिणाम आएगा, यानी ये दूसरी गलती हो जाएगी.
पहली गलती हुई थी जिसके कारण आपको भुगतान हुआ, और आज अगर गलती से किसी और को आप दोषी ठहराते हैं तो एक और दोष हो गया, तो फिर आपको डबल गुना लगेगा। तो डबल गुने से बचने के लिए कहा, जो भुगतते हैं उसी की भूल होती है, उसी की गलती होती है। और आपने बड़ा अच्छा बताया स्किपिंग। દિવ્યાબેન હિન્દી સમજ પડે છે? સમજ પડે છે ને? ઓકે, વેરી ગુડ, ઓકે। वो दिव्या बहन है ना, पार्टली इंडियन है, 50% अमेरिकन है और 50% इंडियन है, और बाकी का सब गुजराती है। वो इंग्लिश भी समझ जाती है, गुजराती भी समझ लेती है और हिंदी भी समझ लेती है। एक्सेलेंट। इसीलिए उस स्केटिंग का जो एग्जाम्पल था वो कहीं ना कहीं हमारी गलती होती है, और वो इसके कारण जब हम गिर जाते लगता है तो हमें समझ लेना है हमारी गलती है। और डैडी ने पानी पूरी बहुत ज्यादा खा ली और पेट में दुखने लगा, तो ज्यादा खा लिया इसीलिए अभी वो दुखेगा ही, तो वो समझ जाते कि अभी नेक्स्ट टाइम हमें क्या लगता है कि मम्मा दूसरी बार पानी पूरी बनाएंगे ही नहीं, ये लास्ट टाइम है, ऐसा करके तो हम दबा के खा लेते हैं। ये मोनिका भी ऐसा करती है, जैसे कि वापस हमको पानी पूरी मिलने ही वाली नहीं है ना, ऐसा करके वो डबल खा लेती है। फिर बोलते मम्मा पेट दुख रहा है, तो डैडी भी समझ गए। इस तरह से हमें सब नॉर्मालिटी में रहना है। जहाँ नॉर्मालिटी हम चूक जाते हैं, नॉर्मालिटी की बाउंड्री, सीमा हम पार करते या उल्लंघन करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो वहां पर हमें उसका मार खाना ही पड़ता है। और कभी भी आपको कुछ भी लग जाता है तो समझ लेना है कि मेरी ही गलती है, और वो समझ के आगे बढ़ना है। बहुत अच्छा बताया दिव्या बेन। और आपने ये भोगवटा क्या होता है? કે કઈ વસ્તુ છે ને આપણાથી થાય તો પછી એ વસ્તુ માથે એ વસ્તુ થઈ કોઈને નિરાશ થવાયું કર્યું તો પછી છે ને પછી પાછું આપણને કંઈક થાય જે આપણને થાય આવું કેમ? એટલે આપણને દુઃખ આવે, ના ગમતું આવે, पेन आवे। वेरी गुड। और मोनिका बेटे देखो, हमारा लाइफ ही ऐसी है ना कि वहीं पर कहीं न कहीं ये सारी चीजों का अनुभव हमें होता ही रहता है, उसमें कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका अच्छे से निरीक्षण करना जरूरी है, ऑब्जर्व करना जरूरी है। कि आज मम्मी ने करेले की सब्जी बना दी एग्जाम्पल, और वो आपको खानी पड़ेगी, फिर आप मुंह नहीं बिगाड़ने का। तो दिव्या बेन ने ना बोला है कि वो मुंह बिगाड़ेंगे, तो आपको समझ लेना है कि आज आपको ये करेले की सब्जी खानी है, क्योंकि आज आपके शरीर में उसकी जरूरत है, और आप खा लेंगे। तो जो भुगतते हैं उन्हीं की भूल है। तो मोनिका को बोल लेना है कि आपको अच्छा नहीं लगता है, बात सही है, लेकिन ये भी बात समझ लो कि आपको शरीर को आज जरूरत है। मम्मी को कुदरत ने, प्रकृति ने, व्यवस्थित ने प्रेरणा दी कि आज करेला बनाओ। कई बार ऐसा पूछ लेने का, मम्मा आपको आइडिया कैसे आई आज करेला बनाने की? तो वो बोले कि सुबह में करेले ही मिल गए, और करेले सबके लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें पसंद नहीं होता है। दिव्या बेन, आपको करेले की सब्जी अच्छी लगती है? घनी बार लागे, घनी बार ना लागे। कभी लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन वो अच्छा है ना, बॉडी के लिए अच्छा है ना, शरीर के लिए। हाँ, वो डैडी ने उनको सिखा दिया है, शरीर बॉडी के लिए अच्छा है, मम्मा ने भी सिखाया है, लेकिन कभी अच्छा नहीं लगता है, वो अलग बात है। लेकिन ये बात समझना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, मम्मी डैडी वगैरह, तो उनके साथ हमारा व्यवहार
बहुत नॉर्मल और प्रेम युक्त हो जाता है। उन्होंने कुछ बनाया और आप खाओगे नहीं, तुमको कितना दुख होगा, नहीं होता है? होता यही है। बात है। एक बार कड़वा भी लगता है ना, तो साथ में बोल दे मम्मा थोड़ा गुड़ दे दो ना, साथ साथ में गुड़ खाने का और वो कड़वा भी खा लेने का। समझ में आया? लेकिन उनके मन को ठेस ना पहुंचे, वो बहुत जागृति रखनी है। वो दिव्या बहन बहुत ध्यान रखती है, पापा मम्मी को ठेस ना लगे, बिल्कुल दुख ना हो। इसीलिए कभी भी उनको पूछते हैं ना कि आप कोई गलती करते हैं, बोलते हैं, नहीं, मैं कभी कोई गलती नहीं करती। सही है ना? कभी कभी हो जाती, बहुत कभी कभी, रेयरेस्ट रेयर, ऐसा बोलते हैं ना, ये बात है। समझ में आया? तो ये वाक्य देकर दादा ने हमें मुक्त कर दिया और हमें सुधरने का मौका दिया कि कहीं ना कहीं आपकी ही गलती है, आपकी गलती हुए बगैर आपको भुगतान नहीं आ सकता है। ये कुदरत का कायदा है, प्रकृति का नियम है। अगर यहां से कोई गलती बाहर जाती है तो सेटलमेंट के लिए वो यहीं आएगी, और अगर आपको कुछ नुकसान हुआ तो समझ लेना है मेरी गलती है। दूसरी बार ध्यान रखो, पानी पूरी कम खाओ, ध्यान से स्केटिंग चलाओ, और ऐसे ही आपको दुख नहीं आता है। फैंटास्टिक, वेरी गुड, समझ गए? हम्म। वो आपकी दो बड़ी बहनें भी अच्छी से करती है ना, मोनिका जी? हम्म। ओ मोनिका बेटे, हाँ दादा। आपके दो बड़े बहन है ना, दीदियां, करिश्मा के साथ अभी भी वो प्रॉब्लम चलता ही रहता है दादा। वो कुछ अभी भी बोलती है, चलता है मैं ना, ऐसा क्योंकि वो करती छोटी है ना, छोटी है, उसमें है ना लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ होता है। अवर बॉडी रिएक्ट्स टू लीस्ट रेजिस्टेंस पाथ, यानी खुशी तो रिएक्ट करेगी, सामने हो जाएगी। ये सामने होती है, लेकिन है तो छोटी ना, ऐसा अंदर हूँ। है। हाँ। इसीलिए हमें ऐसा महसूस करते हैं। फिर अगर आप आपको लगेगा कि नहीं वो बड़ी दीदी है, खुशी दीदी है और करिश्मा बड़ी दीदी है करके आप अंदर से फिटिंग सेटिंग कर दो और उसको बड़े आदर से बुलाओ। तो कभी गुस्से में कैसे बुलाती हो उसको? करिश्मा। हाँ पूरे पूरे नाम से ही बुलाती हूँ, करिश्मा ही बुलाती हूँ। हाँ, करिश्मा में देख ली, करिश्मी आ इधर, ऐसा नहीं बोलते ना? हाँ नहीं, ऐसा नहीं, करिश्मा करिश्मा से करिश्मी बड़ा। नहीं हो जाती है ना? नहीं, कन्नू लेकिन ऐसा है, बुलाती हूँ। अलग अलग नाम से बुलाते वगैरह वगैरह, लेकिन आदर से बुलाएंगे ना तो उनको भी सीधा होना पड़ेगा। गलतियां सबसे होती है, आपसे नहीं होती है? होती है। तो वो छोटी है तो उससे ज्यादा गलती नहीं होगी। होगी। हाँ, और अगर आप डांटते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, तो उनको बाहर आने का मौका नहीं मिलता है। लेकिन आप, वो गलती करती है फिर भी आप उनको बड़े आदर से बुलाते हैं, समझाते हैं, प्यार से बात करते हैं, तो उनके हृदय परिवर्तन होता है। ऐसे ही बदलते नहीं है लोग। वो क्या सोचेगी, अरे मैं तो इतना गलत करती हूँ, फिर भी ये दीदी तो बड़ी है, ये कमाल है, मुझे डांटती भी नहीं है, बड़े प्यार से बुलाती है, आदर से बुलाती है, तो फिर मुझे अच्छा होना पड़ेगा भी। समझ में आया? आप डांटेंगे तो मैं और भी बुरा करूंगी। अहंकार है ना, वो हाँ अहंकार है। रिएक्ट करता है। लेकिन जब हम आदर से अच्छे से बुलाते हैं ना, तो उनको भी हृदय परिवर्तन होता है, मुझे अच्छा होना ही पड़ेगा अभी। समझ में आया? हम्म। ऐसा है। गलती जो बराबर। करते हैं ना उनको पता होता है कि मेरी गलती हुई, लेकिन हम, जैसे हमें कुछ पता ही नहीं चला है और अच्छे से रहते हैं ना, तो वो उनको डांटने से भी ज्यादा असर करती है। समझ गए? हाँ। यही सच्ची राह है। जय सच्चिदानंद। ओके, तो कल का टॉपिक क्या रखेगा अभी? काले શું રાખશું દિવ્યાબેન? એડજસ્ટ એવરીવેર? हाँ। ओके, बिकॉज आज का टॉपिक आपने कल का ले लिया, तो आज का एडजस्ट एवरीवेयर मंडे छुट्टी था। वो मैसेज में भेज देना, मैसेज कर देना।
Yeah. तो दूसरे लोग जो अगर आएंगे कल, आज नहीं आए तो उनको पता है। Right. Monica, let us see adjustment कैसा होता है बड़ी दीदी के हाँ साथ, मम्मी के साथ। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद दिव्या बहन, जय मोनिका। सच्चिदानंद दिव्या बहन। ओके, अमी बहन। होल्ड ऑन, होल्ड She ऑन। has to come. She has to come. She's there. She's there. I saw her name. But her Only wait for a her while. her bari Yeah. was bun. Her जय body one, that is सच्चिदानंद। possible. Jai Hold on, Satchidanand. hold on, hold on. जी। Hold on. Ting, 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 ting. Okay. एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट रुक जाइए। ओके, फाइन। बड़ा करता हूँ, करता हूँ, करता हूँ। ओके, अमीबेन गो हेड। ओके। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। અમૃતવાણીની મિજબાની માણું, પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું. ભુવના પુણ્ય મહેશ જાણ, સર્વજ્ઞ આપે નગદનાણ. અમૃત વાણીની નિજબાની માણ, પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણ. અપ્રાપ્ત કર્મની ઘડબાંજ પરભવ, પ્રાપ્ત ઉદયના ભોગવને વૈભવ. અપ્રાપ્ત કર્મની ઘડભાંજ પરભવ, પ્રાપ્ત ઉદયના ભોગવને વૈભવ. સાધન પાછળ તું દોડે મામન, સાધ્ય હોય તેમાં રાખો લગન. સાધન પાછળ તું દોડે મામન, સાધ્ય હોય તેમાં રાખો લગન. સુપ્ત ચેતનને
આજે ઢંઢોળું જાગૃતિક જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વાણું અમૃત વાણીની મેજબાની માણું પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું ઘરને સંતોષીને અન્યને તું પૂછ સર્વાત્મ શાંતિની ઘર હૈયે હો ઘરને સંતોષીને અન્યને તું પૂછ સર્વાત્મ શાંતિની ઘર હૈયે હો જીવોને જીવવા દ્યો સૂત્રનું લાણું વણમૂળ આપ્યું ને મુખમળ કાણું અમૃત વાણીની મિજબાની માણું પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું અંધ અભાગીને હીરાની સૂજનથી ઝવેરીની ભૂલ નહીં હીરાનો દોષ નથી દ્રષ્ટિની ભૂલ કાતો કિસ્મત કાણું હળદરની ગાંઠી ગાંધી કહેવાણું અમૃત વાણીની મેજબાની માણું પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું દુનિયાની નિવૃત્તિ જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ સૃષ્ટિની પ્રવૃત્તિ પ્રારબ્ધ પ્રકૃતિ જ્ઞાનીની પ્રકૃતિ સ્વકૃતિ સ્વીકૃતિ સ્વાત્મન સંસ્કૃતિ સ્વયં સુકૃતિ જ્ઞાનીની પ્રકૃતિ સ્વકૃતિ સ્વીકૃતિ સ્વાત્મન સંસ્કૃતિ સ્વયં સુકૃતિ ટોળાનું વ્યક્તત્વ પ્રકૃતિ જાણું જ્ઞાનીનું વ્યક્તત્વ સ્વકૃતિ ગાણું અમૃત વાણીની મિજબાની માણું પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું આત્મનું અસ્તિત્વ કાઠો શું જાણે આત્મનું વસ્તુત્વ સમંદર માણે આત્મનું અસ્તિત્વ કાઠો શું જાણે આત્મ વસ્તુત્વ સમંદર માણે આત્મનું પૂર્ણત્વ મર જીવે જાણ્યો જ્ઞાની ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ આત્મનું પૂર્ણત્વ મર જીવે જાણ્યો
જ્ઞાની ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ અમૃતવાણી મિજબાની માણું પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું પૂર્વના પુણ્યની મહેર જાણ સર્વજ્ઞ આપી નગદનાણ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. બોલો. દીપકાનંદજી, આમાં આ પદ તો બહુ સુંદર છે અને પેલા હવે જેમ જેમ સમજ પડતી હોય છે એટલે પદના બધા વર્ડિંગ્સ પણ પેલા કરતા એના બધા સમજ ખીલતા જાય છે. એટલે આમાં એક લાઈન સમજાવો થોડું કે નિર્માણીનું શબ્દનું અર્થ બતાડજો લાસ્ટ. અને આ એક સુપ્ત ચેતનને આજી ઢંઢોળવું, જાગૃતિક જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વહાણું, એ એક લાઈનનો પણ મને અર્થ સમજ. એક મિનિટ. ઓકે. આત્મનું પૂર્ણત્વ મરજીવે જાણ્યું એટલે દાદા પાસે એ સમજણ મળવાથી પોતાનું પૂર્ણત્વ કમ્પ્લીટનેસ કેવી રીતે થાય એ જાણ્યું. શું જાણ્યું? જ્ઞાની ચિંતામણીના નિર્માણી પરમાણુ. એટલે જે જ્ઞાનીનું ચિંતન કરે છે, જ્ઞાનીના કયા પ્રમાણે ચાલે છે, જ્ઞાનીની આજ્ઞા પાળે છે. નિર્માણી પરમાણુ એટલે કન્સ્ટ્રક્ટિવ પરમાણુ. નિર્માણ કરવું, ઊભું કરવું. તમે જેવું ચિંતામણી એટલે ચિંતન કરો તેવું જ્ઞાની પાસે જ્ઞાની પુરુષ કલ્પ વૃક્ષ સમાન છે. આપણે શું કહીએ, જો તમને એક બહુ સ્થૂળ દાખલો આપું, પરણેલા હોય અને પોતાના પતિ પ્રત્યે એમનું હૃદય હોય, પછી એ તમારા પ્રાણ સમાન હોય. પ્રાણી શું કહે છે? પ્રાણનાથ એમ કરીને કહે છે ને. પ્રાણનાથ જેવા લાગતા નથી પણ એવા થાય, એવું હોય છે એમ નોર્મલી. મારું મન તમારાથી અલગ પડે મને પોસાય નહીં. જેવી રીતે પતિ જોડે જો આવું હોય તો તમારો પતિ પત્નીનો સંબંધ કેવો હોય? ખબર પડી? પછી એ કઈ કરે, કઈ કહે તો તમારું મગજ ફરે? ફરે કે ના ફરે? ના ફરે. તમને બધું કહેવાની છૂટ છે, બધું કરવાની છૂટ છે. એ કોઈ કહે છે કે આવી છૂટ અપાતી હશે કઈ, પણ આપણે એવી છૂટ આપતા નથી અને પછી એવા પરિણામ બી આવતા નથી. એટલે પછી શું કરવા? હવે એવી જ રીતે જો જ્ઞાની પુરુષ માટે એવું થયું, જ્ઞાની પુરુષ તમારું હૃદય થયું, જ્ઞાની પુરુષ તમારા પ્રાણ થયા, જ્ઞાની પુરુષના મનથી તમે જુદા ના પડો, એટલે કે એમની આજ્ઞા પ્રમાણે જ રહો, એમની ઈચ્છા પ્રમાણે જ રહો. એટલે કીધું કે એક ભાવ જ્ઞાનીની ઈચ્છા સંતોષવામાં જો જાય તો અનંત અવતારનું ખોટ પુરાઈ જાય. એટલે અહીંયા આનું આખું રહસ્ય અહીંયા રહેલું છે. હવે સામાન્ય રીતે
કવિરાજે દાદા પાસે આ બધી અનુભૂતિ કરેલી જે એમના અનુસારમાં હતી, એટલે આગળ એમને એવું જોઈતું હતું પણ એ મળ્યું નહોતું, પણ દાદા પાસે આ મળ્યું એટલે એમનું હૃદય આખું ખુલી ગયું. એટલે આ બધા ઉદ્ગારો શબ્દો પદ સ્વરૂપે આખા નીકળ્યા. ખ્યાલ આવ્યો? હા, આવ્યો. એટલે આ નિર્માણી નું પછી ખબર પડી ને, નિર્માણી પરમાણુ એટલે તમારે એટલા માટે કીધું છે હા. આ 14 લોકમાં તમારે જે જોઈએ ને તે જ્ઞાનીની આરાધનાથી તમને મળી શકે છે. ચોઈસ તમારી છે. તમારે જે પ્રાપ્ત કરવું હોય, એમ કહેવાય કે 63 સલાહકાર પુરુષો ઉત્કૃષ્ટ પુરુષો કહેવાય, ઉત્તમ પુરુષો કહેવાય. તો દાદાની એટલે કે જ્ઞાની પુરુષની આરાધના કરવાથી, આજ્ઞા પાલનથી તમને કોઈ પણ પદ ઈચ્છો તે મળી શકે એમ છે તમારા પર. પછી પાછળ ફરીને જોવાનું નહીં. સમજાયું? હવે આ કવિરાજે જે લખેલું છે ને એ બધું એમણે દાદા પાસે અનુભવેલું છે. એટલે નિયમ એવો છે કે તમે ગુરુને આધીન આવી રીતે રહેશો ને તો તમારી અંદર આ બધું ખુલ્લું થઈ જશે. સમજાયું? અહીંયા વાત છે. સ્વચ્છંદથી ભટકામણ અને આરાધનાથી આજ્ઞાધીનપણાથી મુક્તિ, આ બે વાત સમજી જવા, એમાં બધા જવાબ આવી જાય. હવે બોલો બીજું કઈ આગળનું? આ ટોળાનું વ્યક્તિત્વ પ્રકૃતિ જાણવું, જ્ઞાનીનું પ્રકૃતિ એટલે કુદરત. કુદરત જેમ હમણાં પાંચમા આરાની કળિયુગની કુદરત કેવી છે, આપણે બધા સામાન્ય રીતે બધાનું ઓવરઓલ કેવું જોઈએ છે? નેગેટિવ છે ને? એટલે પ્રકૃતિ એટલે કુદરતી રચનામાં આવ્યું. હવે કુદરતી રચનામાં અને પ્રકૃતિ એટલે શું? અજ્ઞાનથી વીંટાયેલું એ બધું તમને ટોળામાં દેખાય. એટલે જ્ઞાની સિવાય બધામાં તમને આવું દેખાશે. અને જ્ઞાનીનું વક્તવ્ય વ્યક્તત્વ એટલે એમનું પોતાનું હોવાપણું ગુણ સાથે. સ્વકૃતિ ગાણું એટલે આપણને સ્વીકાર થાય, એટલે આપણે જ્ઞાની જેવું થવું છે, પેલું નથી થવું, ટોળા જેવું નથી થવું. એટલે દાદા તમારી પાછળ અમે આવવાના, આ લોકો પાછળ અમે ગાંડા નથી થવાના. એટલે જ્યાં લોકો જાય ત્યાં અમારે નથી જવું, તમારી પાછળ જવું છે. ખબર પડી? સામાન્ય રીતે અજ્ઞાનનો પ્રભાવ મોટો હોય અને ટોળામાં લોકોમાં અજ્ઞાનનું જ વર્ચસ્વ હોય, પ્રભાવ હોય. પણ હવે એને કઈ રીતે જોવું? તે કે પ્રકૃતિ એટલે વિશેષ ભાવે કરેલી, અજ્ઞાન ભાવે કરેલી કૃતિ, એટલે એ કર્મનો દંડ છે. અને જ્ઞાનીનું વ્યક્તિત્વ એટલે એમનું જે વ્યક્ત થવું છે, જ્ઞાની પુરુષ તરીકેનું સર્વગુણ સંપન્ન એમ કહે ને, એ સ્વકૃતિ ગાણું એટલે એ મને સ્વીકાર છે, હું એનું, અને ગાવાનું એટલે હું એમની આરાધના કરું છું, એમ થવા માટે, એમના જેવું થવા માટે. પછી ઉપર સુપ્ત ચેતનને આજે ઢંઢોળવું, જાગૃતિક જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વહાણું. એટલે શું કહે છે?
આજે ઉપર આપ્યું છે અપ્રાપ્ત કર્મની ગઢભાન જે પરભવ, હા એટલે આ અણસમજણથી આગળના ભાંજગઢ પ્રભાવથી અસરથી આજે જે છે ને તેને માણી શકતા નથી, અને જે હાથમાં નથી એની પાછળ જાય, અપ્રાપ્તની ચિંતા કરે કે આ ક્યારે થશે. પણ જે છે એને મજા કરો ને, એન્જોય કરો. પછી બધું પોતાની વસ્તુ છે, પોતાનું ઘર છે, પોતાનો પરિવાર છે, બધું પ્રાપ્ત ઉદયને ભોગવને વૈભવ. પણ હંમેશા લોકો પ્રાપ્ત છે તેને ભોગવતા નથી અને અપ્રાપ્તની પાછળ જાય. તમારું આટલું સરસ સ્કૂટર હોય ને તે ચલાવવાની, પણ પેલાની ગાડી કેટલી સારી છે. અરે તમારું સ્કૂટર તમને લઈ જાય છે, લાવે છે, એને એન્જોય કરો ને. સાધન પાછળ તું દોડીશ મામન, એટલે ના, સાધન પાછળ એટલે સુખના સાધન પાછળ. સાધ્ય હોય તેમાં રાખો લગન, એટલે સાધનને પકડવાનું નથી. સાધન તો સાધ્ય લગી પહોંચવા માટેનું મીડિયમ છે. પણ એટલે સામાન્ય રીતે શું થાય કે ગાડીને વાપરીને ઘર લગી પહોંચવાનું છે, ગાડી બહાર મૂકીને આપણે ઘરમાં પ્રવેશ કરવાનો છે. રાઈટ. મને ગાડી બહુ વાલી છે કે ગાડીમાં જ બેસી રહે. આમ બેસતા નથી ફિઝિકલી, પણ સાધન જે કરે છે ને, આત્મા પ્રાપ્ત કરવા સાધન કર્યા. આત્મા પ્રાપ્ત થતો હોય તો આત્માને પ્રાપ્ત કરવા નથી જતા. મોક્ષ પ્રાપ્ત કરવા સાધન કર્યા તે કે મને મોક્ષ નથી જોઈતો, મને આ સાધન કરવાનું મજા આવે છે. ખબર પડી? રાઈટ. હા, ખબર પડી. એવું થાય. એટલે ક્યાં કે સાધન જોડી સાધ્ય પહોંચો ત્યાં રાખો લગન. લગન એટલે તમારું એ ફોકસ રાખો. સુપ્ત ચેતન એટલે સુતેલાને ઢંઢોળું છું, પોતાની જાતને ઢંઢોળું છું, નિશ્ચય દ્રઢ કરું છું. જાગૃતિક જ્યોતિનું ઉજ્જવળ વહાણ, એટલે જાગ્રતપણે જીવેલું એનું ઉજ્જવળ, એટલે એનો શું કહેવાય, એનું ભવિષ્ય ઉજ્જવળ છે. વહાણું એટલે એ તરફ, સક્સેસ તરફ જાય છે, એ તરફ. હા હા, ખ્યાલ આવ્યો? કરેક્ટ. જબરજસ્ત છે. ખાલી ગાગા કરે ને તો અંદર આમ બધું ફૂટ્યા કરે. અને આ જે પહેલી જ લાઈન છે ને, પીરસ્યું ભૂખ્યા ને ભાણું, એટલે અમૃતવાણીની મિજબાની માણું. જે અમૃત વાણી દાદાની સાંભળવા મળી છે ને એની મિજબાની, એટલે એને હું મિજબાની એટલે એને શું કહેવાય, સેલિબ્રેટ કરીએ ને તે મિજબાની કરે ને એને શું કહેવાય, પાર્ટી આપે એમ કે ને, એની મિજબાની માનું છું. પીરસ્યું પ્રભુએ ભૂખ્યાને ભાણું. મને જોઈતું જ હતું, ભૂખ્યો હતો, તરસ્યો હતો, અને એ વસ્તુ મને મળી ગઈ. જેને હું શોધતો હતો, કવિરાજ કહે છે, જેને હું શોધતો હતો, ઝંખતો હતો, તે અમૃત વાણી મને મળી. કે જે અમૃત વાણી થકી મારું અનાદિનું રોગ મટી ગયો, પ્યાસ બુજી ગઈ, તરસ બુજી ગઈ. ભૂખ્યાને ભાણું. ખ્યાલ આવ્યો? અને એમાં કીધું પૂર્વની પુણ્યને મહેર માણું, સર્વના આપે નગદ નાણું. શું કહેવાય એવું નથી. આપણે કે દાદા 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 થયું ને, દાદા સિવાય પછી બીજું બધું મગજમારી હમણાં બહુ થાય છે, અને તેથી દાદા બાજુ પર રહી જાય છે અને બીજું બધું ભૂત પેસી જાય. ખબર પડી? એટલે હમણાં ઓલું દાદાવાણી સાંભળું છું ને, તો એ ખબર પડે છે કે કેટલું પણ સાંભળીએ ને તો એમ એક ને એક વસ્તુ પણ એક ને એક દાદાવાણી જે છે ને, દાદાવાણી સાંભળું છું ને હમણાં,
તો એમાં દાદાની વાણી કેટલી વાર રિપીટ થયેલી હોય છે તો એમ કંટાળો જ નથી આવતો. એ વાત છે, અને એ ખબર આ પડી તો એ જ કોઈ મોટી વાત છે. આ તો કોઈ એક લાઈન 2 વાર કહી દીધું હોય તો કંટાળો. એની પાછળનું રહસ્ય શું છે ખબર છે? હા. એ બધી વાણી ઉપયોગ પૂર્વક બોલાયેલી છે, રાઈટ. એટલે દર વખતે ઉપયોગ હોવાના કારણે તમને દર વખતે બીજો ફોડ પડે, આગળનો ફોડ પડે. હા. એ જ સાંભળ્યું ત્યારે તમને 5 માઇલ લગીનું સમજાયું. એ ફરીથી સાંભળો ને તો પાછું આગળ 10 માઇલનું સમજાય. હા. ફરીથી સાંભળ્યું તો 15મા માઇલનું સમજાય. કરેક્ટ. અને કેટલી વખત શબ્દમાં નથી આવતું ને, પણ એમના શબ્દ કાનમાં પડે છે ને, હા. તો જે શબ્દમાં નથી આવતું એ પણ તમને સમજાય. રાઈટ. ગજબનું છે. ખ્યાલ આવ્યો? હા. સરસ. જય આવું છે. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કે હવે સમાયિક લઈ આપણે દીપકાજી. યસ, મૂકો બેન. ભાઈ શું થયું? શિયા अहमने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे खजाना खोले अविनाशी अभय अंजन कृपा दृष्टे चरम देहे हृदय वाणी परम अवगाढ़ समकीते जगत इतिहास माये नथी तरण तारण प्रगट दीप्ते अमे तो आपना पागल चे बांध्यो चित्त वीण मूठे अजब जादू चमत्कारी गुपत परगट सतत्व गूंथे अनंत अवतार फाकीने पचाव्या छे महाज्ञानार्थ जगत कल्याणी करुणाए प्रगट खोल्या छे मूल हृदयार्थ परालंबी जगत भाषा परोक्षे प्रकृति पूजे पुरुष ने पूजवाथी मोक्ष शुद्धात्मा छू मही सूझे जगत छे प्रकृति नो खेल मही छे आत्मा निर्भेळ प्रगट पुरुष पास अडेल पूजा से मोक्षगामी वेल स्वरूपे ज्ञान ने त्रिफलक छता व्यवहार स्थिर निश्चय सजीवन मूर्ति निज वजन छते देहे ज मोक्षालय कलम ज्या रूकती तत्क्षण उबा दादा कवि पूटे हमारा ज्ञानी महात्माओ जगत ना एकड़ा न घूटे छोड़ीने फांसी ना बंधो फकत एक सोय घाती सरे अखटपट घाल में लिया स्वयं ज्ञानी चहे सो करे अनंता रौद्र ध्यान टूटे
अनंता आर्त ध्यान छूटे रहो सन्मुख मूर्तामूर्त अहो जागृति देह सुते अहम ने भेद विनाशी हृदय संजीवी अंगूठे શું કહેવાય, કઈ કઈને અધૂરું રે એના જેવું છે. દાદાનું ચરણ એટલે એ દાદાનો સ્પર્શ, એ દાદાની દ્રષ્ટિ બધા રોગ કાઢે. જે દાદાએ કીધું છે ને, અમે આંખોથી ધવડાવીએ છીએ એટલે પોષણ આપે છે, દ્રષ્ટિથી પોષણ આપે છે. જેવી દ્રષ્ટિ તેવી સૃષ્ટિ કહીએ છે ને, એટલે જ્યાં દ્રષ્ટિ નિર્દોષ છે તો એ દ્રષ્ટિ જ નિર્દોષ દ્રષ્ટિ જ સામાનું કલ્યાણ કરે છે અને પોતાને કલ્યાણ સ્વરૂપ બનાવે છે. સામાનું કલ્યાણ કરે છે અને પોતાને કલ્યાણ સ્વરૂપ બનાવે કે સામાનું પોતાને કલ્યાણ સ્વરૂપ બનાવે છે, માટે સામાનું કલ્યાણ થાય છે. અવિનાશી ખજાનો એટલે કે શુદ્ધાત્માનો ખજાનો કયો? અભય. અભય એટલે નિર્ભય, આપણને ભય મુક્ત કરે અને પરમાનંદનો સ્વાદ ચખાડે એવી કૃપા દ્રષ્ટિ છે. એવી દ્રષ્ટિ આપણી કરી આપે. અંજન એટલે આંખમાં અંજન કરી આપે કે જેનાથી પછી એવું દેખાય, એટલે દ્રષ્ટિ ખુલ્લી કરી આપે. એ ઓલરેડી એટલે દાદાનો આ ચરમદેહ નહોતો, એટલે છેલ્લો ભાવ નહોતો, પણ જેમ ચરમદેહે હૃદયવાળી વાણી નીકળે, કલ્યાણકારી વાણી નીકળે એવા તીર્થંકર પરમાત્માની, એવું દાદાનો લાભ આપણને મળ્યો છે. પરમ અવઘાડ ચમકીતે એટલે એમના થકી એવી સમજણ પ્રાપ્ત થાય છે, એવી શ્રદ્ધા બેસે છે. અવઘાડ, પરમ અવઘાડ, પરમ એટલે છેલ્લું, અવઘાડ એટલે કે ક્યારે જાય નહીં, એવી શ્રદ્ધા આપણને બેસી જાય, જેને પ્રતીતિ કહે છે. શંકા વગરની શ્રદ્ધા. આપણે શબ્દો તો બહુ ઇઝીલી વાપરી લઈએ છીએ, પણ પ્રતીતિનો મતલબ કે જે આવ્યા પછી જાય નહીં. ગમે તેટલા વાવંટોળ આવે, ગમે તેવી પરિસ્થિતિ આવે, પણ પ્રતીતિ જાય નહીં. એટલે ગમે તેવા કર્મના સંજોગ હોય તોય પ્રતીતિ જાય નહીં. ચરમ દેહે આ જગત ઇતિહાસમાં નથી, આવું ઇતિહાસમાં ક્યારે બન્યું નથી કે પોતે તરીને બેઠા છે અને બીજાને તારી રહ્યા છે ઉચકીને. સામા લાયક હોય અને તરેલા પુરુષ સામે હોય તો એની લાયકાત એમને આવા પુરુષને ભેગા થાય એટલે પોતે તરી જાય છે. પણ એમાં તો એનું ઉપાદાન કામ કરે છે. ઉપાદાન એટલે એની ક્રેડિટ કામ કરે, જે એને કમાણી કરી છે તે. ત્યારે અહીંયા દાદા પાસે કોઈ કમાણી નહીં, ઘરમાં કોઈ સંગ્રહ નહીં, ઘરમાં કોઈ રાખે નહીં, જેને કોઈ રાખે નહીં, જેને બધા ફેંકી દે. એવાને દાદાએ ઉચકીને મોક્ષે લઈ ગયા, ઉચકીને મોક્ષે લઈ જાય છે. અમે તો આપના પાગલ આવું થાય એટલે સંસારમાં પતિ પત્નીનું એકબીજાના પ્રત્યે પાગલપણું હોય શરૂઆતના વર્ષોમાં, પછી બધો પ્રશ્ન થઈ જાય છે. પણ આપણે શરૂઆત વર્ષોની જ રાખીએ અને એટલા માટે એમ કહીએ છીએ કે રોજ સવારે મગજની એટલે માથાની એટલે મનની હાર્ડ ડ્રાઈવને તમે ફોર્મેટ કરી દેવાનું, એટલે એવરી ડે જસ્ટ મેરિટ કરીને થાય તો તમારું વૈવાહિક ગ્રસ્ત જીવન પણ સરસ જાય. તેવી રીતે દાદાના માટે પાગલ થાય છે
છે બાંધ્યું ચિત્ત વીણ મૂઠે, એટલે શું? કોઈ જાતની કન્ડિશન વગર. કઈ લોકો શું કરે, હું આ કરું પણ તમે આમ કરો, કન્ડિશન મૂકે. ત્યારે દાદાએ ચિત્ત આખું બાંધી દીધું, એવું ચિત્ત એવું શુદ્ધ કરી દીધું કે હવે એ શુદ્ધ થયેલું, એક સમય માટે થયેલું શુદ્ધ ચિત્ત તે સર્વ સમય માટે થઈ જાય. અને આ આપણી મેડનેસ, આ આપણું પાગલપન દાદા માટેનું, જ્ઞાની માટેનું, મુક્તિ માટેનું, મોક્ષ માટેનું, આપણને મોક્ષે લઈ જઈને છોડે. એટલે દાદા કહેતા હતા કે અહીંયા ફસાશો નહીં, આજ આ ફસાજ આ કંપની છે, અહીંયા આવ્યા પછી બહાર નીકળાશે નહીં. એટલે આ રીતે આપણને આખી આ વસ્તુ મળી છે. એટલે જેમ જેમ દાદાની દશા, દાદાનું વિજ્ઞાન, દાદા પોતે ઓળખાતા જાય એક સામાન્ય મનુષ્ય તરીકે પણ પરમ પ્રેમી સજીવન મૂર્તિ, અજબ જાદુ ચમત્કારી, ગુપત પરગટ સતત્વ ગુથે. એટલે જે ગુપ્ત તત્વ છે, જે મૂળ તત્વ છે, એ પ્રગટ કરી આપે છે ને આખી આપણી એમાં જ આપણું આખું જીવન જાય છે. ગૂંથણી એટલે એમાં ને એમાં આપણને જેમ દોરામાંથી સ્વેટર બનાવે ને, કે દોરામાંથી કપડું બનાવે ને, તેવી રીતે આખું ગુપ્ત તત્વ ખુલ્લું કરી આપે છે દાદા. અનંત અવતાર ફાંકીને પરચાવ્યા છે મહાજ્ઞાનાર્થ. અનંત અવતાર ફાંકીને એટલે જ્યાં પણ ગયા ત્યાં એમને તારણ કાઢી નાખ્યું કે શું કરવાથી મુક્તિ છે. એટલે આ બધાની પાછળ જ્ઞાનાર્થ એટલે સમજણ પચાવી જાણી છે કે આ જેટલા જ્યાં જ્યાં ફર્યા તે બધા ભોગવટાની જગ્યા નીકળી. એટલે ત્યાં એમને એવું જ્ઞાનનું તારણ કાઢ્યું કે પાછો એ ભોગવટો આવે નહીં. એટલે જે પેલું કીધું છે ને, ફરીથી થાય નહીં તે ભૂલ, તે જાગ્રત હોય ભગવાન, એવા એ પોતે થઈ ગયા. જગત કલ્યાણી કરુણાએ પ્રગટ ખોલ્યા છે મૂળ રુધિયાર્ક. એટલે જગત કલ્યાણની ભાવનાના કારણે, કારણ કે એમણે જોયું આ બધો ભોગવટો ને ભટકામણ અને માર ખાધો છે ને પાર વગરનો, તે અંદરથી સહેજે એવું થાય કે આ લોકો માર નહીં ખાવો જોઈએ. મેં તો માર ખાધો મારી ભૂલનો, પણ આ લોકોને ખબર નથી કે આ અંધારાના માર જ ખાવાના ધંધા છે. એટલે એમને જગત કલ્યાણની કરુણાએ, એટલે આપણે જેવા હતા તેવા આપણને ઉચકીને ભગવાનના ખોડામાં બેસાડી દીધા. એટલે પોતાના ખોડામાં બેસાડી દીધા. પ્રગટ ખોલ્યા છે મૂળ હૃદયાર્ક. એટલે મુક્તિનો માર્ગ આખો હૃદયનો માર્ગ છે. એ હૃદય ખુલ્લું કર્યું. નહીં તો માથા તો બધાના મોટા હતા જ અને છે જ આજે પણ હૃદય ખુલ્લું થયું એટલે બધા માથું ભેદ પાડે, હૃદય સમાવી લે. એટલે આખું એ રીતે થતું જાય છે. આપણે હમણાં બે જ લાઈન લઈએ. બીજી, પરાલંબી જગત ભાષા, પરોક્ષે પ્રકૃતિ પૂજે. જબરજસ્ત. એટલે પ્રકૃતિને જ પૂજવાનો લોકોની પાસે રસ્તો છે, કારણ કે એ જ દેખાય, એ જ સમજાય. મૂળ પુરુષ તો હાથમાં આવે નહીં. અને દાદાએ એ મૂળ પુરુષ દેખાડી દીધો. અને એની પૂજન એટલે એમની ભક્તિ, એટલે જોવા સ્વરૂપે જે આપણને અંતરાત્મા દશાએ સ્થાપિત કર્યા, એ આપણે મૂળ પુરુષને પૂજીએ છીએ, ભજીએ છીએ. અને અંદરથી હું શુદ્ધાત્મા છું રહ્યા કરે છે. પોતાની ભૂલો દેખાયા કરે છે. એ ભૂલો ચોખ્ખી થતી જાય છે અને આપણું કામ થતું જાય છે. અહીંયા જ આપણે રોકીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ વિચારવાનું છે કે આપણને આવું મળ્યું છે એટલે કોઈ જાતનો વિકલ્પ કરતા નહીં, મારે સમજવું છે એમ કરીને દાદા પાછળ પડવાનું છે. એટલે દાદાના પાગલ થાવ, દુનિયામાં
પેલા કે ને પતિ ગેલા થયા, પત્ની ગેલા થયા, પણ આરો આવ્યો નહીં. હવે જ્ઞાની ગેલા થાવ અને છૂટી જાઓ. લોકો કહે તો મુઆ કહેતા એમ કે ને, પણ પતિ ગેલા થયા તો પછી તે એ રીતે બોલ્યા, પતિ ગેલા થયા તો તેમાં આખું બોલ્યા. આ જગત તો બધી રીતે ગમે તેમ બોલશે, પણ આપણે આપણું હિત, સમજણ, કલ્યાણ, મુક્તિ કેમાં છે સમજીને ચાલ્યા જાઓ. એ સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હવે આપણો ટાઈમ કાલનો પ્રોગ્રામ ત્રિમંત્ર બોલાય. ત્રિમંત્ર. અમીબેન ફોલો કરજો. જી. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, એસો પંચ નમુકારો, એસો પંચ નમુકારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, પડમં હવાય મંગલમ. પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ કાલે બુધવાર સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિની આરતી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ સત્સંગ. જરૂરથી પધારજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સ્વામી બેન. જય સચ્ચિદાનંદ.